next for the question number what? Now first way என்ன இருக்கு? The D1 D2 lines of sodium கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the D1 lines. These are D1 lines of the sodium. அதோடைய டிரான்சிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா x3 p இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் வந்து 2 1/2 to the transition 3s 1/2 இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it's like 2s correct. அதே மாதிரி இந்த D2 line of sodium இந்த டிரான்சிஷன் பார்க்கலாம். இது வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான். என்னன்னா இந்த 3p 3/2 to 3s 1/2. அப்ப இது ரெண்டு எக்ஸைட்டேஷன் இதெல்லாம் என்ன சொல்லலாம் the D1 transition D2 transition. யூசுவலா இது ரெண்டு என்ன சொல்லலாம் it's a fine structures. இது வந்து என்னன்னா p வந்து 1/2 3/2 அதே மாதிரி s 1/2. இது எல்லாமே என்ன ஸ்ட்ரக்சர் லைன்ஸ் சொல்லலாம் fine structure. Fine structure என்ன சொல்லலாம் the spin orbit interaction of the electrons. So in the spin before spin orbit interaction it degenerated, but after spin orbit interaction it will split. Okay, என்ன கேக்குறோம் அந்த application of weak magnetic field. Weak magnetic field என்ன சொன்னா will split into the application of the transition அதாவது D1 லைனோ D2 லைனோ நான் suppose weak magnetic field கொடுத்தனா என்ன செய்யணும் how many lines are split ஆகும் அந்த D1 how many lines D2 how many lines split ஆகும். இப்போ நான் என்ன செய்யலாம்னா first we can draw the energy levels எடுத்துறோம்னா நமக்கு we will get some idea. என்ன செய்யறோம்னா the first we can draw the D1 lines. Suppose நமக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னா இது D2 லைன் 3 2 D 1/2 and the application of the magnetic field இது வந்து பாருங்க J இங்க J ஓட வேல்யூ என்ன j it is equal to 1/2. அது என்ன ஆகும்னா it is split into two values like mj ஒன்னு வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா mj வேல்யூ ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா the mj என்னன்னா the plus of the another one mj என்னன்னா minus of. அதாவது how many the degeneracy of this state எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்னா there are 2j plus 1 value அப்படினா degeneracy the degeneracy there are 2j plus 1 values. அப்ப j equal to இங்க half போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்னா the degeneracy half போட்டீங்கன்னா 1/2 to cancel ஆயிடும். அப்ப the degeneracy of the particular fine structure it's a 2. அப்ப அந்த external magnetic field கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா it will split into two lines. Like இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவுல இந்த லைன்ஸ்க்கு b equal to 0. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா b not equal to 0. அப்ப அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகும். Similarly for the 3 2 s 1/2 இந்த fine structure என்ன ஆகும்னா suppose similarly the j equal to half நமக்கு it will split into 2. where the j equal to half அப்ப நம்ம degeneracy 2 ன்னு தெரியும் it will split into plus half minus half. நல்ல கவனிங்க the quantum mechanics rules என்ன சொல்றனா for the given value of j how many mj values are allowed that degeneracy. அப்ப what are the mj values na the mj values go from minus j plus 1 up to plus 3 in steps of 1. அதாவது என்ன ஆகும்னா minus j வந்து 1 1 ஆட் பண்ணிட்டே போனா ஃபைனலா என்ன ஆகும் it's end up plus 3. அப்ப எவ்வளவு வேல்யூஸ் இது இருக்கும்னு கேட்டினா 2j plus 1 values. there are two values here j equal to 1. இப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா இதுதான் one transition ஒரு லைன் before applying the magnetic field. இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் என்னோட எலக்ட்ரான் வந்து இங்க இருந்து இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா it will emit one photon ஒரே ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் அவுட்புட்ல கிடைக்கும் ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரீக்வென்சி ஸ்பெக்ட்ரம். சோ இப்போ நாம என்ன செய்யலாம் we have to find out after application of the magnetic field நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அப்ப we have to know the selection rules எந்த டிரான்சிஷன் ஆகும்
So the delta mj இங்க வந்து delta j இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா delta mj after the application of the magnitude. So the delta mj the selection rule it is equal to 0 plus or minus 1. The selection rules இது வந்து என்ன சொன்னா selection rule. நிறைய ப்ராப்ளம் இதாகும். The selection rules the delta mj 0 and plus or minus 1. இப்போ பாருங்க எனக்கு எலக்ட்ரான் நம்ம டெல்டா mj வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்டா mj னா நல்லா புரியும். the delta mj மீனிங் என்னன்னா it is the m final minus m initial. அதனால இப்போ நமக்கு 0 வரலாம் ஆனா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 வரலாம். இப்போ எனக்கு என்னன்னா என்னோட எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம். அப்ப கரஸ்பாண்டிங் this transition what is delta mj final minus initial half minus half 0. So this is all the transition. Next in the transition process what is the delta mj minus half to minus half minus 1 all. Next அவ்வளவு வந்துருச்சு ஏன்னா ரெண்டு வேளை அட்ரஸ் பண்ணிச்சு. இப்போ minus half ல இருந்து plus half. அப்போ delta mj half minus half that is plus 1 that is also all. Next இதே transition இது வந்து என்னோட எலக்ட்ரான் இங்க ஜம்ப் ஆகும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்டா mj இட்ஸ் 0 ஏனா ஃபைனல் minus half initial. சோ அப்போ வந்து பிளஸ் half so 0. அப்போ இந்த நாலு டிரான்சிஷன் வந்து ஆகும். பட் இதுல நாலு டிரான்சிஷன் ஆகும். ரெண்டு வந்து டீஜெனரேட் டிரான்சிஷன். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஷன் அதாவது டெல்டா mj 0 இதுக்கும் டெல்டா mj 0 இதுனா இந்த டிரான்சிஷன் delta mj 0 delta mj 0 இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா லிமிட் தி சேம் ஸ்பெக்ட்ரம் லைன் the difference there is same பாருங்க after the application of matrix இந்த energy difference இந்த energy difference கிளியர் ஆகும். சோ அப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு d லைன் தான் நமக்கு before applying matrix ஒரே அவுட்புட் லேட்டா தான் கிடைக்கும். பட் after the application of matrix எனக்கு நாலு டிரான்சிஷன் பாசிபிள். பட் எத்தனை லைன்ஸ் கிடைக்கும்னா எவ்வளவு லைன்ஸ் அவுட்புட்ல கிடைக்கும் 3 தான் கிடைக்கும். ஏன்னா ரெண்டு வந்து டீஜெனரேட். எது டீஜெனரேட்டா இதுவும் டீஜெனரேட். இது டிஃபரண்ட் frequency ஆஃப் எமிஷன் இது டிஃபரண்ட் frequency ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் தி லைன். அப்ப டோட்டல் நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் 3 தான் கிடைக்கும். சோ அப்ப ஒரு லைன் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்த உடனே எத்தனை லைன் தான் நமக்கு அவுட்புட்ல கிடைக்கும் 3 லைன்ஸ் கிடைக்கும். சப்போஸ் நமக்கு பிஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு என்ன செய்யலாம் இதான் frequency ஆக்சஸ் பண்ணுங்க. நான் என்ன frequency மெஷர் பண்ணனும்னா வேவ் லென்த் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு லைனா இது y-axis வந்து intensity. But after application of magnetic field என்னன்னா the intensity the r frequency or wave length whatever இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது frequency to 3 lines. இந்த ஒரு டிரான்சிஷன் corresponding to delta mj 0 இது வந்து பாத்தீங்கன்னா delta mj இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எது +1 the frequency of emission loss now it's a minus. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா delta mj plus 1. So you can have the three lines. So in the d1 line இது வந்து d1 இது வந்து பாத்தீங்கன்னா d1 line in the presence of the magnetic field the d1 line split into 3. Am I right? Yeah, correct. Either right side இது -1 வரும் இது +1 வரும். So we will check after the split problem. Next one பாருங்க அதே மாதிரி d2 line d1 line என்ன sir இந்த intensity அதிகமா இருக்கு. Yeah, you are right. Correct. எதுக்கு intensity அதிகமா இருக்குன்னா that is 2 units. Good. That's the correct observation. There are two transition that is degenerate transition. அதனால வந்து ஆனா நான் சப்போஸ் ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க. How many transition possible னா என்ன சொல்லணும்? 4. How many lines will be there in the output னா என்ன சொல்லணும்? 3 lines are in the output. So கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन பொறுத்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா d1 லைன்ஸ் மட்டும் தான் சொல்றேன் d2 லைன். சிமிலர்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த d2 லைன் வந்து என்ன செய்யலாம் அதே நம்ம பிளாட் பண்ணலாம். என்ன இருக்குன்னா 3p 3/2 நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே தான் 3s
1 by 2 இங்க வந்து 2 இது வந்து என்ன எத்தனை ஸ்ப்ளிட் ஆகும்னா இங்க 3 by 2 அப்ப degenerates j வந்து பாத்தீங்கன்னா it's 3 by 2 the degenerates கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்னன்னா 2j plus 1 அப்ப என்ன ஆகும்னா 2 into 3 by 2 plus 1 2 2 cancel ஆயிடும் அப்ப நமக்கு we can have the 3 plus 1 it is 4 there are 4 mj value 4 degenerates அப்ப அந்த mj values என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா given j value it is minus j 2 plus j instead of 1 அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா minus j போட்டீங்கன்னா minus 3 by 2 plus 1 sum பண்ணிருக்கீங்க minus 1 by 2 இது கூட plus 1 sum பண்ணுங்க plus 1 by 2 இது கூட plus 1 sum பண்ணுங்க 3 by 2 so plus j minus j to plus j so instead of 1 இருக்கும் இப்போ அப்பனா எத்தனை இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா before applying the matrix b equal to 0 after application of matrix it will split into 4 lines இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா mj value plus 3 by 2 plus 1 by 2 minus 3 by 2 minus 1 by 2. Similarly, for the one is 3s off, not one is 3s off. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா plus half minus 1. இது வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா b not equal to 0 இங்க b equal to 0 okay the delta k value நமக்கு already தெரியும் the delta k it is 0 or plus or minus 1 அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்னா இங்க 3 by 2 ல இருந்து எந்த டிரான்சிஷன் பாசிபிள் ஆகும் 3 by 2 1 by 2 பாசிபிளா final minus initial so minus of minus 3 by 2 yeah it is possible நமக்கு என்ன வரும் minus 1 am I right போட்டு பாருங்க இது வந்து பாருங்க minus 1 தானே ஏன்னா டெல்டா m வந்து m final minus m initial அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா final வந்து plus half minus initial வந்து 3 by 2 அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா minus 2 by 2 minus 1 it's allowed transition but what about this transition and minus 2 it's not allowed next இங்க பாருங்க minus half to plus half yeah it is allowed அப்பவே பாருங்க அந்த கேஸ் பாருங்க next plus half to minus half this is also allowed ஏன்னா minus half minus இது நமக்கு என்ன minus 1 வரும் இந்த டிரான்சிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 next minus half to plus half இது ஆகும் ஏன்னா இது plus 1 corresponding the transition it is plus 1 next yes minus half to minus half allowed that next minus 3 by 2 to 1 by 2 allowed no so how many transition 6 transitions alright so அப்போ நமக்கு ஆன்சர் கீ பாருங்க இதுல வந்து எது வந்து டிரான்சிஷன் நமக்கு டிரான்சிஷன் கேட்டிருக்காங்களா இல்ல ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் கேட்டிருக்காங்க நம்ம பார்க்கணும் என்ன கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் சோ நமக்கு actually will split on the application of weak magnetic field அட டிரான்சிஷன்னா தான் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா in the transition is equal to this transition am I right பாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா the delta இந்த transition என்ன வரும் minus okay இதுக்கு minus of இது plus 1 next இதுக்கு 0 இதுக்கு minus 1 இதுக்கு of இது plus 1 அங்கே of minus of is plus 1 இதுக்கு 0 சோ அப்பனா பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அவுட்புட்ல இது ஆக்சுவலா என்ன இது plus 1 ஆ இருந்தாலுமே நமக்கு ஆக்சுவலா இந்த -1 இது எமிட் பண்ற இந்த டிரான்சிஷன் எமிட் பண்ற ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்
is equal to this value of the vehicle. அதே மாதிரி இந்த transition emit பண்ற அந்த line it is equal to this one. Next இது emit பண்ற straight line no we can't compare with this one. உதாரணத்துக்கு இது equal to this one. Next this one equal to இது equal to முடியாது இது equal to so 4 lines actually பாருங்க ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க actually இங்க வந்து என்னன்னா will split on the application of the weak magnitude D1 and D2 lines number of transition நம்ம 6 and 4 அதாவது D1 line 4 and D2 line 6 line அதாவது transition 6 transition இது 6 transition possible 1 2 3 4 5 6 transition possible சொல்லலாம் அப்படி இல்லன்னா we got to use the energy வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம் it is mj mu b gj this is ampere so you have to find out the delta E but in the two different airplane the delta E so delta E என்னன்னா the EF minus EF அப்போ EF என்ன வரும்னா like இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது mj வந்து mf minus mi இதான் delta f mu b this is the delta E the energy difference between these any two levels so that should be equal to mu b gj b அப்போ பாத்தீங்கன்னா each will split into 3 lines அதான் correct ஏன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த delta mj வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு 0 another one plus 1 another one minus 1 so it is giving that same answer but நம்மளுடைய question என்னன்னா let's see check plus 1 இங்கே plus 1 தான் but plus 1 does not equal to another plus 1 ஆனா 1 3/2 another one பாத்தீங்கன்னா minus 1/2 so எனக்கு ஆன்சர் கீழே நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் சரி ஓகே இப்போ ஆனா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு என்னன்னா the number of spectral lines ன்னு கேட்டாங்கன்னா we have to just use this formula we have to just calculate the delta the energy difference எது வந்து மேட்சா இருக்கோ அத நம்ம போடணும் பட் the number of transition கேட்டாங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆப்ஷன் வரும்னா एक्चुअली the option வந்து A தான் number of transition கேட்டாங்கன்னா ஒன்னு வந்து 6 transition இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 transition so there are number of transition கேட்டாங்கன்னா 4 but இந்த மாதிரி क्वेश्चन வச்சிருக்க கூடாது they have to ask a little bit different big man let me 2017 next பாருங்க in the helium neon lasers the laser transition take place என்ன சொல்றாங்க question number 2 question number 2 question number 2 in helium neon laser in the helium neon lasers என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the laser transition take place the laser transition take place என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா there are four options கொடுத்திருக்காங்க ஹீலியமா நியானா எது குட் அப்பனா ஹீலியம் ரிலீஸ் ஆகுது you are right ஹீலியம் ரிலீஸ் ஆகுது ஆக்சுவலா அதோட எனர்ஜி லெவல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நியான் ஹீலியம் ஆல்மோஸ்ட் மேட்ச் ஆகுது அதாவது நியான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீலியம் இது ஹீலியம் எனர்ஜி லெவல் தான் ஜஸ்ட் இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி நியானும் இது பி பட் anyway there will be several யூசுவலா என்ன ஹீலியம் நியான் லேசர் இது 4 லெவல் லேசர்ஸ் சொல்றோம் இது என்ன ஆகும்னா this is நியான் லெவல் ஸ்ட்ரக்சர் அது என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன நியான் அதாவது ஹீலியமும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா it will get excited and we are just giving the output radiation நியான் it will excite but இந்த ஹீலியம் என்ன செய்யனா எக்ஸைட் ஆன ஹீலியம் இது நியானுக்கு just by colliding it
will transfer its energy. அதான் என்னன்னு சொல்றோம்னா resonant energy transfer. நியானுக்கு transfer பண்ணும். அப்ப அது டவுன் சைடுல இருக்க அந்த நியான்ஸ் என்ன செய்யணும்? It will absorb this energy. இதுனா இந்த excited state அதோட photon அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது இது என்ன செய்யணும்? நியான் நிறைய ஆக்டிவேட் ஆகும். அதாவது அடிஷனல் நம்ம என்னன்னா எக்ஸ்டர்னலா பம்ப் பண்ணுவோம். அந்த ரேடியேஷனும் பம்ப் பண்ணோம். அடிஷனலா எது பம்ப் பண்ணோம்? ஹீலியமும் பம்ப் பண்ணோம். ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போகும். பட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா லேசர் வந்து அவுட்புட் வரணும்னா we have to achieve the population inversion condition. அந்த population inversion எனக்கு இங்க நிறைய population வேணும்னா நம்ம என்னன்னா வெறும் நியான் ஆட்டம் இருந்தா மட்டும் என்ன செய்ய முடியாது. we can't achieve the population inversion. we can achieve the population inversion but with these two level. ரெண்டு லெவலுக்கு வரும். அப்பனா there is a two laser transmission. இங்கேயும் possible, இங்கேயும் possible. ஹீலியம் நியான் லேசர் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி அந்த ரிசல்ட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. அப்போ நமக்கு என்னன்னா ஆக்சுவலா இந்த நியான் இங்க யூஸ் பண்றது வந்து எதுனா இந்த நியான் அந்த எனர்ஜி லெவல் தான் நமக்கு என்னன்னா இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி அவுட்புட் லேசர் அந்த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ். அப்போ ஹீலியம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணனும்னா to create the population inversion in the neon energy level. Population inversion என்ன மீனிங்? Correct. The number of excited state population is more than the ground state population or anything. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we can create a population inversion between these two levels. Suppose இந்த population வந்து இங்க n4 னா இங்க n3 னா the n4 is greater than n3. இந்த population inversion condition. அதாவது excited higher energy state having the more population than the lower energy state. இது வந்து n2. அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the n3 க்கு n2 க்கு நம்ம சப்ளை பண்ணிரோம். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the n4 the another laser transition is possible but in these two level. அப்போ the number of population in the fourth level is greater than the two level. Okay, so அப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் அச்சீவ் பண்ண இது ஒரு பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் கண்டிஷன், இது பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் கண்டிஷன் பட் in these two level. இத அச்சீவ் பண்ணதுக்கோசரம் தான் நாம எதை யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா the helium resonance energy level. So அதுதான் நடக்குது helium neon lasers. Next பாருங்க, the allowed states for the helium 2p two configurations are. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டேர்ம் அடிக்கடி சீசன்ல வரக்கூடிய ஒரு क्वेश्चन. the next discuss பண்ற ப்ராசஸ் நம்ம லேசர்ஸ் அவுட்ல கிடைக்குன்னா there are two important conditions. ஒன்னு பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன், இன்னொன்னு stimulated emission. These are the two necessary conditions we have to achieve to produce a laser light. உங்களுக்கு வந்து லேசர் பத்தி நல்ல ஒரு லெக்சர், பெஸ்ட் எக்ஸலென்ட் லெக்சர் நான் சொல்றேன். ஷனாயின் ஒருத்தர் ஐஐடி கான்பூர் ஐஐடி ப்ரொஃபசர்ஸ் ஏல கொடுத்துப்பாங்க, எம்பிடிஏல கொடுத்துப்பாங்க. நல்லா இருந்துச்சு, எக்ஸலென்ட் ஆச்சு. அது வரணும். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நம்பர் 3 என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the allowed states for helium 2p2 configuration. क्वेश्चन नंबर 3 the allowed state for 2p helium 2p helium 2p அதாவது ரெண்டு எலக்ட்ரான், ரெண்டு p எலக்ட்ரான். What are the allowed states? அதாவது என்ன கேக்குறா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டேட்ஸ் கேக்குறாங்க. ரெண்டு p எலக்ட்ரான். So 2p எலக்ட்ரான். நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் அதாவது நல்லா கவனிக்க, ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலுமே நம்ம ஒரு சிம்பல் கொண்டு போயிருக்கோம். இங்க பாருங்க, இது ஒரு எனர்ஜி லெவல், இது ஒரு எனர்ஜி லெவல். பட் இந்த டேர்ம் தான் என்ன சொன்னா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டேர்ம். இந்த டேர்ம் என்ன சொன்னா அண்டர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டேர்ம். காமனா ஒரு எனர்ஜி லெவல நம்ம என்ன செய்வோம்னா எப்படி ரைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the spectroscopic term என்ன செய்யணும் 2s plus 1l. இதான் வந்து ஒரு எனர்ஜி லெவலை நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் லெவல் பொறுத்தவரை. இது வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन. நிறைய வாட்டி என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் கேட்க மாட்டாங்க.
ஒரு 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 கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் சிம்பல் கேட்பாங்க, இல்லைன்னா இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டேர்ம் கொடுத்துட்டு லாண்டேஜ் ஃபேக்டர் என்னன்னு கேட்பாங்க. இது அடிக்கடி ரிப்பீட் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2s plus 1 என்னன்னு சொல்லலாம், the 2s plus 1 multiplicity factor. Multiplicity factor. இங்க J வந்து டோட்டல் ஆங்குலர் காம்பவுண்ட் நம்பர், L வந்து பாத்தீங்கன்னா the orbital angular momentum. அதாவது orbital angular momentum. L வந்து 0 வந்தா, அதாவது L ஓட வேல்யூ 0 வந்தா அது எப்படி குறிக்கணும், இங்க L என்ற இடத்துல S போடணும். L வந்து 1 வந்தா P போடணும். இங்க L பதிலா L வந்து 2 வந்தா D, L வந்து 3 வந்தா H. இங்க J வந்து ஆல்ரெடி தெரியும். J வந்து டோட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் நம்பர் என்ன, L minus S modulus in steps of 1. L minus S plus 1 modulus will go up to L plus S. அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் அதாவது +1 ஆட் பண்ணிட்டே போகும். எதுவரை ஆட் பண்ணிட்டே போனா L plus S. இது டோட்டல் J. இது வந்து L. அதாவது நமக்கு S0 அதாவது L0 வந்தா S ன்னு போட்டுக்கணும் இங்க. அதே மாதிரி இங்க S ங்கிறது எதுனா ஸ்பின், டோட்டல் ஸ்பின். அந்த 2s plus 1 இருக்குல, இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி இருக்குல, இந்த s வந்து என்ன, ஜஸ்ட் டோட்டல் ஸ்பின். இப்போ நாம எழுத ஆரம்பிக்கலாம். அந்த அலோட் ஸ்டேட்ஸ் அதான் கேட்கணும் நம்மளுடைய 2 p எலக்ட்ரான். இப்போ இதுக்கு எப்படி வந்து எனர்ஜி லெவல் இருக்கும், அந்த டர்ம் சிம்பல்ஸ் எதுதெல்லாம் அலோட். ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன செய்யலாம், கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் அதுல எது அலோட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். 2 p எலக்ட்ரான். சோ p ஆர்பிட்டால் பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா 2 p எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அன்ஃபேர். ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பின் வந்து சப். ஓகே, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம என்ன செய்யலாம்னா இந்த ஸ்பின் ஃபர்ஸ்ட் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானுக்கு ஸ்பின் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான், the spin s1 வச்சுக்கிறோம், it is off the second electron, second p electron, second electron s2 வந்து என்ன வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா it is off first p electron l1 என்ன வரும் 1, second p electron l2 வச்சுக்கிறோம், அதுவும் பாத்தீங்கன்னா 1 தான். ஏன்னா p electronக்கு என்ன வரும், it's simply l equal to 1. அப்போ what are the allowed values of s and then L அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the total S equal to, it will go from S1 minus S2 modulus to S1 plus S2. அப்போ what is the total S ன்னு பாத்தீங்கன்னா S1 minus S2 என்ன வரும், 0. very good. S1 plus S2 1. அவ்வளவு முடிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா இது வந்து வர சான்சஸ் இருக்கு. எனக்கு S1 minus S2 அதுக்கு S1 plus S2 வந்துருச்சு. What about the L? Total L. Total L. L1 minus L2 to the selection rule. L1 minus L2 plus 1 to up to L1 plus L2. Above the total L என்ன வரும், L1 minus L2 0. Good. அதுக்கு 1 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1. அதுக்கு அடுத்து 1 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 2. பாருங்க L1 plus L2 வந்துச்சு. L1 minus L2 in steps of 1 up to L1 plus L2. இதுல வந்து நீங்க கண்டிப்பா செலக்ஷன் ரூல் உங்க எல்லாமே அந்த செலக்ஷன் ரூல் இந்த மாதிரி ரைட் பண்றது குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் நோட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்க ஃபுல்லா தரவாய் கால் பண்ணுங்க. நீங்க நிறைய ப்ராப்ளம் இதுல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. அப்போ எனக்கு என்னன்னா s equal to 0 and 1 allowed, l equal to 0 1 and 2 allowed, s equal to 0 இந்த ஸ்டேட் என்னன்னு சொல்றோம்னா சிங்லெட் ஸ்டேட்ஸ் சொல்றோம். இது என்ன சொல்றோம், சிங்கிள் ஸ்டேட். s equal to 1 வந்து என்ன சொல்றோம்னா ட்ரிப்ளெட் ஸ்டேட். ஏன் இந்த சிங்கிள் ஸ்டேட் சொல்றோம், இந்த ட்ரிப்ளெட் ஸ்டேட் சொல்றோம். என்ன ரீசன்னா s equal to இங்க 0 வருதுனா மீனிங் என்ன, ஒரு ஸ்பின் அப் இன்னொரு ஸ்பின் டவுன் ஆகும். சோ ஒரு ஸ்பின் அப் அந்த ஸ்டேட் எப்படி இருக்கும், அப் அண்ட் டவுன். இது வந்து என்னன்னு சொல்லலாம், it's like a single state, ஒரு up plus up and minus up. ஆனா s equal to 1 போட்டீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா what is the allowed value of ms அப்படி பாத்தீங்கன்னா ms only 1. இங்க allowed value of ms 3 values என்னன்னா 2s plus 1 values plus 1 minus 0 minus 1. அதனால இது வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் ட்ரிப்ளெட் ஸ்டேட். இது வந்து என்ன சொல்லலாம் சிங்கிள் ஸ்டேட். got it?
அப்போ இப்போ நம்ம என்னன்னா we are ready to write the spectroscopic the symbol the nth level. இப்போ என்ன செய்யலாம்னா we can write it for s equal to 0 the first s equal to 0 l equal to 0 ஏன்னா s equal to 0 ஏன்னா நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு s equal to 0 l equal to 0 1 2 3 0 1 2 அதே மாதிரி s equal to 1 இருக்கும்போது நமக்கு s equal to 0 போட்டீங்கன்னா இங்க என்ன வரும் 1 l l வந்து 0 போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் s 0 l 0 எடுத்துங்க l 0 போட்டீங்கன்னா இங்க என்ன வரும் s j j வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் l minus s to l plus s நமக்கு l equal to என்ன தெரியுமா 0 s 0 அப்ப என்ன வரும் 0 அப்போ 1 s 0 சரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா s equal to 0 l equal to 1 in this case now one by one next s equal to 0 l equal to 1 இந்த ஸ்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் சிம்பல் என்ன வரும்னா அதேதான் இங்க 1 இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா l equal to 1 ங்கிறது p j வந்து என்ன வரும் 1 ஏனா l minus s to l plus s எனக்கு என்ன தான் வரும் 1 தான் நெக்ஸ்ட் s equal to 0 l equal to 2 அப்ப என்ன வரும் s equal to 0 போட்டா எனக்கு 2s plus 1 என்ன வரும் அது 1 தான் l equal to 2 போட்டா d s p d இது வந்து பாத்தீங்கன்னா for s equal to 0 l equal to 0 1 2 இந்த மாதிரி எனர்ஜி அலோட் அதாவது டெர்ம் சிம்பல்ஸ் அலோட் நெக்ஸ்ட் s equal to 1 போடுங்க l equal to 0 ஃபர்ஸ்ட் அதாவது s equal to 1 வச்சிட்டு l equal to 0 1 2 சொல்ல முடியுமா s equal to 1 போட்டீங்கன்னா 3 s1 good next s equal to 1 l equal to 1 3 p எனக்கு j வந்து 0 அலோட் 1 அலோட் 2 அலோட் ஏனா j the allowed value of j என்னது l minus s to l plus s in sets of 1 அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா l minus s போட்டீங்கன்னா 0 வரும் 1 l plus s போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் 2 வரும் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா there are three terms allowed 3p இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 3p 1 3p 2 ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா s equal to 1 l equal to 2 இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு s 1 வந்தாலே இங்க வந்து இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி டேர்ம் வந்து 3 வரும் தெரியும் ஏன்னா 2s 1 3 l equal to 2 போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் good d j 3 2 l minus s போட்டீங்கன்னா 1 l plus s போட்டீங்கன்னா good so அப்போ என்ன வரும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 3d next instead of 1 2 3d 3 அப்போ இந்த மாதிரி டேர்ம்ல அலோட் பட் ஆக்சுவலா இது எல்லாமே நாட் அலோட் இந்த மாதிரி டேர்ம் நாம என்னன்னா மேத்தமெட்டிக்கலா வருது பட் அலோட் கேட்டா there are few terms are not allowed அது எப்படி நம்ம சொல்றது பண்றது the allowed terms நம்ம எழுதுறோம் இங்க வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா the total wave function நம்ம எப்படி எழுதணும்னா for the electron the total wave function என்ன வரும்னா the side total equal to actually என்னன்னா the side total equal to like
chi spatial அதனால chi spin பாருங்க pi the spatial part chi spin part it's product of two spatial part as well as the spin part. Now according to the Pauli exclusion principle electron wave function நம்ம ரைட் பண்றோம்னா it should be antisymmetric ஏன்னா spin of particle அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா the total wave function the electron is a fermion. The total wave function should be antisymmetric. Okay, total wave function should be antisymmetric. அப்போ நல்லா கவனிங்க எனக்கு ஸ்பேஷியல் சிமெட்ரிக்கா இருந்தா ஸ்பின் என்னவா இருக்கணும் ஆன்டிசிமெட்ரிக்கா இருக்கணும். சப்போஸ் ஸ்பேஷியல் ஆன்டிசிமெட்ரிக்கா இருந்தா ஸ்பின் சிமெட்ரிக்கா இருக்கணும். இதான் ரூல். அப்பனா நமக்கு டோட்டல் என்ன வந்துரும் ஆன்டிசிமெட்ரிக். and side total வந்து should be antisymmetric. ஏன்னா இந்த டேர்ம்ல வந்து எது அலோபி டேர்ம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு இது கண்டிப்பா இந்த ரூல் நம்ம ஏன்னா இது ஒரு மேத்தமேட்டிக்கா நம்ம போட்டுட்டோம். பட் எது அலோபி டேர்ம் அத டெரிவ் பண்ணதுக்கோசரம் இந்த ரூலை யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா the side total it should be antisymmetric. நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. அப்போ side total should be antisymmetric ஆனதா நமக்கு என்ன பண்ணீங்க the pi spatial பாத்தீங்கன்னா and then chi spin இந்த டேபிள்ல வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப என்னன்னா ஸ்பேஷியல் வந்து சிமெட்ரிக்கா இருந்தா நமக்கு ஸ்பின் வந்து என்னவா இருக்கும் ஆன்டிசிமெட்ரிக். அதே ஸ்பேஷியல் வந்து என்னன்னா ஆன்டிசிமெட்ரிக்கா இருந்தா what will be symmetric and antisymmetric? Spin வந்து சிமெட்ரிக்கா எனக்கு என்ன ஆகும்னா நான் என்னுடைய இந்த சைட் டோட்டல் ஆன்டிசிமெட்ரிக் என்ன சொல்லணும்னா சப்போஸ் என்னுடைய பொசிஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் சேஞ்ச் பண்ணா the two electrons சேஞ்ச் பண்ணா எனக்கு இந்த psi ஆஃப் சப்போஸ் the position of the electron r1 r2 அது இருந்துச்சா எனக்கு சப்போஸ் psi ஆஃப் r2 r1 சேஞ்ச் பண்ணும்போது எனக்கு என்னன்னா the side total மைனஸ் பண்ணணும். அப்படி இருந்துச்சுனா இட்ஸ் ஆன்டிசிமெட்ரிக் வேவ் ஃபங்க்ஷன். சரிங்களா? அப்படி இல்லாட்டினா பிளஸ் வந்துச்சுனா அது சிமெட்ரிக் வேவ் ஃபங்க்ஷன். அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா the total wave function of the spatial spin part spatial வந்து எனக்கு என்ன symmetric and the spin should be antisymmetric. The spatial antisymmetric and the spin should be symmetric. இப்போ இதுக்கு நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க அந்த டெர்ம்ஸ் போல வச்சிட்டு. இங்க spatial part பொறுத்தவரை எதுனா it is represented by the orbital quantum number. Spatial na என்ன meaning? Just electron orbit. The orbital quantum number ஆலதான் என்ன the space is swapped by the orbital. Another spatial the spatial wave function it represents the orbital quantum number. Usually என்ன the L term. Spin na நமக்கு என்ன தெரியும்? It's by S term. Okay? Got it? அப்போனா நமக்கு என்ன வரும்னா the spatial first பாத்தீங்கன்னா spatial பார்க்கலாம். The spatial it is the symmetric it is represented by minus 1 whole to the power n. அப்போ then வந்து -1 வரணும். அதாவது என்னன்னா நல்லா கவனிங்க. இந்த spatial நல்லா கவனிங்க. The phi spatial it is equal to -1 whole to the power l phi spatial. That's the meaning. அப்போ எது வந்து ஆன்டிசிமெட்ரிக் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணும் l எது சிமெட்ரிக் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணும் l வந்து 0 வந்தா l வந்து 0 வந்தா l 0 வரும் 1 plus 1 அது சிமெட்ரிக். அப்பனா l equal to 0 corresponding to s
ஸ்டேட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is symmetric. It is symmetric. அதே L equal to 1 இங்க minus 1 whole to the power 1. அப்போ P state இது வந்து என்னது? Spatial antisymmetry. அதே L equal to 2 correspond to the D states. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா the spatial is symmetric. So if you spatial பாத்தீங்கன்னா categorize பண்ணிட்டேன். எது symmetric எது antisymmetric இது பண்ணிட்டீங்களா? இப்ப ஸ்பின் பார்க்கலாம்ல. ஸ்பின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு ஸ்டேட் தான் இருக்கு. என்னது? one 0 singlet இன்னொன்னு 1 triplet. So 0 singlet னா ஒரு half spin ஒரு down. அப்போ அது வந்து that should be antisymmetric. நாம வந்து அந்த up spin down spin அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம். என்ன ஆகும்? அந்த up spin down spin இன்டர்சேஞ்ச் பண்றோம்னா it will be antisymmetric. அப்போ இது வந்து ஸ்பேஷியல் பண்ணிச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கு. the spin இப்ப ஸ்பின் பார்ப்போம். ஸ்பேஷியல் முடிஞ்சாச்சு. ஸ்பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா for s equal to 0 state. ஆக்சுவலா அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி தெரியும் தெரியுங்களா? இது s is a zero static wave function. The size spin state என்னன்னா for s equal to state 1 by square root of 2 1 by square root of 2 என்னன்னா up down minus down up இங்க நடுவுல மைனஸ் வரும். இப்போ இந்த ஸ்பின் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இத இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா the chi spin equal to minus chi. அது ஜஸ்ட் அந்த ஸ்பின் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சோ அதனால இந்த s equal to 0 ஒரு up spin ஒரு down அப்ப நமக்கு ரிசல்டன்ட் ஸ்பின் வந்து 0 ஆயிடும். அப்போ இந்த இது வந்து சூப்பர்போசிஷன் ஆஃப் these two states. ஏனா the chi spin should be antisymmetric. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இத இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இது antisymmetric வரும். சோ அப்ப s equal to 0 states is corresponding to antisymmetric. அப்ப s equal to 1 symmetric. நல்ல கவனிங்க. இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு பெரிய ஏரியா இருக்கு உங்களுக்கு. நீங்க சொல்ற நீங்க திரும்ப இத ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு it will be more clear. s equal to 1 வரனா ரெண்டு எலக்ட்ரான் அந்த ரெண்டு p எலக்ட்ரானோட ஸ்பின் எப்படி இருக்கணும்? அப்பா இருக்கணும். பட் ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னா அப்பா இருக்கும். இது ஒரு ஸ்பின். இது corresponding to the mj it is like +1. அப்படி இல்லனா 1 by square root of 2 எனக்கு ரெண்டு ஸ்பின் இட்ஸ் லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் த 2 ரெண்டு ஸ்பின் எனக்கு வந்து டோட்டல் ஸ்பின் ரிசல்டன்ட் ஸ்பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா அப் அண்ட் அப் அண்ட் டவுன் அண்ட் டவுன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா the mj ஆக்சுவலா என்னன்னா இது அப் அண்ட் டவுன் டவுன் அண்ட் அப். இங்க வந்து நடுவுல வந்து பிளஸ் வரும். இங்க this is corresponding to mj equal to 0. அதே மாதிரி 1 by square root of 2 ரெண்டுமே என்ன இருக்கும்னா டவுன் ஆகும். ஒரு வாட்டி குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் செக் பண்ணிடுங்க. the mj equal to -1. இது 1 by 1 by இது குட் இது நார்மலைசேஷன் ப்ராசஸ். குட். சோ இது வந்து mg. அத கவனிங்க. இது டோட்டல் s. இது வந்து not mg. சாரி. இங்க ms. ஏன்னா இங்க s இருக்கதால என்னது? ms. இங்க j இருந்தா இங்க m போடலாம். So this is the triplet. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா there are 2s plus 1 values are allowed ms values. அப்போ இங்க s1 இருக்கதால 3 values allowed. இப்போ இத பாருங்க. If you are interchanging two spin என்ன வரும்? it will form the symmetric or antisymmetric. இது ரெண்டு ஸ்பின் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இத மைனஸ் சைன் தருமா? தராது. அதனால இது வந்து என்ன சொல்லலாம்? s equal to 0 one state corresponding to symmetric part of the spin wave function. It's a symmetric. So எல்லா இன்கிரிடியன்ட்ஸ் சொல்லிட்டேன். இப்போ நீங்க தான் கான்செப்ட் பண்ணணும். எது அவ்வளவு. ஓகே? நல்ல கவனிங்க. இந்த கண்டிஷன் ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஸ்பேஷியல் சிமெட்ரிக் அந்த ஸ்பின் வந்து கண்டிப்பா ஆன்டிசிமெட்ரிக். ஸ்பேஷியல் ஆன்டிசிமெட்ரிக் அந்த ஸ்பின் should be symmetric. அது சிங்கிளட் ஸ்டேட் வந்து என்ன சொல்றேன்னா it is antisymmetric சொல்றேன். சிங்கிளட் ஸ்டேட். ட்ரிப்ளட் ஸ்டேட் என்ன சொல்றேன்னா சிமெட்ரிக் ஸ்டேட் சொல்றேன். இதுல வந்து இந்த பார்ட் எல்லாமே இங்க பாருங்க இந்த பார்ட் எல்லாமே என்னது? இது ட்ரிப்ளட்டா சிங்கிளட்டா?
இந்த டேர்ம் நம்ம டெரிவ் பண்ணோம். இது எல்லாமே ட்ரிப்ளெட்டா சிங்கிளெட்டா? ஏன்னா s equal to 1. So triplet. இந்த பார்ட் எல்லாமே சிங்கிளெட். அப்ப இங்க ஸ்பின் வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும்? ஸ்பின் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆன்டிசிமெட்ரிக். அப்ப இது எல்லாமே ஸ்பின் வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆன்டிசிமெட்ரிக். இப்ப ஸ்பேஷியல் மட்டும் பாருங்க. சிமெட்ரிக். அப்பனா இந்த டேர்ம் வரும். இது p வந்து not allowed. Why? Spatial. இந்த spatial asymptotic. நான் என்ன சொல்றேன்னா the singlet state வந்து இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பின் பார்ட் வந்து asymptotic. அப்ப spatial பார்ட் asymptotic allowed. ஏன்னா நீங்க வந்து பாருங்க p state என்ன போட்டோம்? p state வந்து is asymptotic equal to 1 corresponding using this rule. அப்ப வந்து பாருங்க இது ஸ்பேஸ் இந்த p state வந்து இருக்கிறதால ஸ்பேஸ் பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா asymptotic, spin பார்ட் வந்து asymptotic. This is not allowed. What about this one? Allowed. ஏன்னா இந்த பார்ட்ல இங்க எழுதிருக்கிறது எல்லாமே ஸ்பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா asymptotic. ஸ்பேஷியல் சிமெட்ரிக். இது allowed. இப்போ இங்க வாங்க. இங்க வந்து ஸ்பின் பார்ட் வந்து என்னது? இங்க ஸ்பின் பார்ட் சிமெட்ரிக். அப்பனா ஸ்பேஷியல் should be அப்பனா கன்வர்ட் நீங்க என்ன சொல்லலாம்? p ஸ்டேட்மென்ட் தான். இது allowed. இப்போ ஆன்சர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அந்த क्वेश्चनக்கு இப்போ எந்த ஆன்சர் நீங்க சொல்லுங்க. क्वेश्चन நம்பர் 3. அப்போ ஆப்ஷன் நமக்கு வந்து அதாவது வந்து ட்ரிப்ளெட் வந்தா p ஸ்டேட்மென்ட் தான் வரும். கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ b ல வந்து இருக்கு. சிங்கிளட் வந்தா s and d ஸ்டேட்மென்ட் தான் வரும். அதாவது சிங்கிளட் வந்தா s and d ஸ்டேட்மென்ட் தான் வரும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் b பாருங்க. ஆப்ஷன் b கரெக்ட்டுங்களா? So you have to be careful. இது வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துல மட்டும் வராது. நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல டாய்ட் ப்ராப்ளம். டாய்டான் ப்ராப்ளம் ஏன்னா அங்க வந்து ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து புரோட்டான், இன்னொரு நியூட்ரான். ரெண்டு நியூட்ரான். டாய்டான் ப்ராப்ளம் இஸ் தி மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ப்ராப்ளம். அதுலயும் உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்டேட், ட்ரிபிள் ஸ்டேட் இந்த மாதிரி கேஸ் வரும். சோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிருக்கேன். ஜஸ்ட் இவட்டுக்கு அப்படியே இதை வேணா எழுதி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேத்தமெட்டிக்கலா நமக்கு எவ்வளவு டேர்ம்னா நம்ம எழுதிக்கலாம். அதாவது அலௌட் வேல்யூஸ் வந்து நிறைய வரும். பட் நம்ம ஆக்சுவலா எது அலௌட் வேல்யூஸ் யூசிங் the Pauli exclusion principle. The total wave function should be antisymmetric. அதுதான் நம்ம சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். An atomic state of hydrogen atom is represented by the following equation. இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்பாங்க. இதுதான் क्वेश्चन நம்பர் Question number 4. என்ன இருக்குன்னா the atomic state of hydrogen atom is represented by the following wave function. என்ன சொல்லலாம்? அந்த hydrogen atom wave function கொடுத்திருக்காங்க. hydrogen என்ன கொடுத்திருக்காங்க? the psi of நமக்கு r theta phi. இதுக்கு நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. நான் உங்களுக்கு p ஐ சொல்லிறேன். ஏன்னா அதுக்கு நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணீங்க. 1 by a0 whole to the power 3 by 2 1 minus r by 2 a0 exponential of minus r by 2 a0 cos theta. என்ன கேட்கிறாங்கன்னா a0 is the constant. The quantum numbers of the state. What are the quantum numbers of the state? Quantum. How? n ஓட வேல்யூ என்ன? Are you sure? Second one. இந்த ரேட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்து சொல்லலாம். இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா சரி. எனக்கு வந்து ஒரு வாட்டி சீசன் ரெட்லிங் கேட்டிருக்காங்க. நான் இப்போ சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம் வந்து கேட் இருந்தாலுமே இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு சீசன். சரிங்களா? உங்களுக்கு இப்போ டேர்ம் சிம்பிள் எப்படி எழுதுறதுன்னு தெரிஞ்சு டேர்ம் சிம்பிள் தான் கேட்பாங்க. நான் நிறைய வாட்டி சீசன் 20% ஃபேஸ் பண்ணதுன்னா வாட் இஸ் தி டேர்ம் சிம்பிள் ஃபார் தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டேர்ம் சிம்பிள் கேட்பாங்க. சரிங்களா? அது ரொம்ப ரிலேட்டிவ் ஈஸி. ஏன்னா ஒரு வாட்டி என்ன கேட்கணும் லாண்டேஜ் ஃபேக்டர் ஒரு டேர்ம் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க.
write the non-digit for this term அப்படி கேட்கறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கலாம். இப்போ பாருங்க இதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும், நீங்க என்ன செய்யணும், அட்லீஸ்ட் you have to memorize the total wave function for the integral. memory பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be good. What is the side total? The side n l m equal to the radial part r n l the spherical harmonics. The radial part depend on the r. இது வந்து spherical harmonics depend on theta phi. At least நீங்க என்ன செய்யணும், இது ஞாபகம் வச்சுங்க. The radial part வந்து பாத்தீங்கன்னா r n l equal to I think square root of 2l plus 1 ஒரு செக் பண்ணிக்கங்க 4 pi n minus l minus 1 factorial divided by 2n n plus l factorial உங்களுக்கு என்ன வரணும் into log wave polynomial. இங்க என்ன வரணும், the log wave polynomial of n minus l minus 1 இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2l plus 1 times 2r divided by n a naught exponential of minus r by n a naught. வேற ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருக்கனா தெரியல. பேட்டர்ன் நடந்துருக்கு. அதனால நீங்க இன்னொரு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. This proportional to the radial part of the wave function is proportional to maybe some factor இங்க வராதுன்னு நினைக்கிறேன். It's a log wave polynomial times the exponential. Exponential of the exponential term மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. minus r divided by n a naught. At least இந்த டேர்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. ஏன்னா இது என்ன சொல்ல வருதுன்னா, இது இந்த exponential term என்ன சொல்ல வருதுன்னா the principal quantum number value. சரிங்களா, the radial part it is proportional to இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்ல எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா, முடிஞ்சா இந்த log wave polynomial log wave polynomial it's a function of இங்க polar reduction 2r by n ஈக்குவல். எனக்கு என்னன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி குவாண்டம் நம்பர் கேட்டாங்கன்னா நீங்க ஜஸ்ட் இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். இப்போ பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் என்னன்னு சொல்லிடலாமே. So then வந்து to using this one. Got it? Next n2 இங்க exponential of r by n a naught. இங்க இருக்கிற exponential இங்க பாருங்க exponential r by 2 a naught. அப்ப n ங்கற இடத்துல என்ன உட்கார்ந்திருக்கு 2. அப்ப நீங்க இந்த டேர்ம் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தா போதும். r n is proportional to the what is exponential. Next y l m the theta comma phi கொடுத்த ரெண்டு வாட்டி ஒரு மூணு வாட்டி எழுதி பாத்தீங்கன்னா it will be clear. It is proportional to other prefactor ஆயிடுது. It is proportional to நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா like p l m cos theta. இது is proportional to associated legend. இது associated log rate. அப்ப associated legendல இங்க வந்து என்ன இருக்குன்னா just cos theta. அந்த cos theta என்ன வரும்னா l equal to 1 m equal to 0. அதுதான் cos theta வரும். அப்ப நீங்க லெஜெண்டர் பாலினாமியல் படிக்கும்போது சில டேர்ம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். log wave பாலினாமியல் படிக்கும்போது அந்த using the Rho-Diffuse formula ஒரு மூணு டேர்ம் ஆகும் மினிமம் 3 டேர்ம். ஆனா லெஜெண்டர்ல ஒரு 3 டேர்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க. பட் இது ஞாபகம் தான் ஈஸியா எழுதலாம். ஏன்னா இந்த டேர்ம் அட்லீஸ்ட் இந்த டேர்ம் ஞாபகம் இருக்கு, இந்த டேர்ம் ஞாபகம் தான் ஈஸியா எழுதலாம். அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்னா the p1 0 the cos theta equal to the cos theta. அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இங்க n ங்கற இடத்துல என்ன உட்கார்ந்திருக்குன்னா 2 உட்கார்ந்திருக்கு. just principal quantum number 2. l ங்கற இடத்துல என்ன உட்கார்ந்திருக்குன்னா இங்க பாருங்க இந்த spherical harmonics l ங்கற இடத்துல என்ன உட்கார்ந்திருக்குன்னா just 1. ஏன்னா இங்க வந்து cos theta term இருக்கு. this is correspond to p10. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா l equal to 1 m equal to 0. சோ இது வந்து ஒரு வாட்டி கேட்கிறாங்க. சைஸ் அண்ட் நெட்லயே இந்த மாதிரி கேட்கிறாங்க. ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் in accordance with the selection rules for the electric dipole transition
For 3p1 state, helium can decay by the photon emission to the other state. What is the state? Electric dipole transition. அது இது எல்லாமே இருக்கு. Question number. Question number 5. The electric dipole transition. Electric dipole transition of the 4p1 state of helium. என்ன கொடுத்துட்டானா electric dipole transition அதாவது transition ஆகுது by emitting the photon. What are the final state? இது initial state. இது வந்து என்ன initial state. அப்போ the final state of the transition கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A என்ன கொடுத்துட்டானா like 2 1 S0 next 2p1 and 3 1 D0 or D2. The option 1. Next option 2 என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா like 3 1 p1 3 1 d2 யாராவது சொல்றீங்களா and 3 1 yes ஆன்சர் சி மட்டும் அப்படி சொல்லுங்க 3 p2 p2 and 3 oh 3 next 3 d3 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 or 3 d3 or 3 oh 3p சரி நானே பார்த்துக்கிறேன் 3d3 3 next 3p0 next d இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுவீங்க நான் ஜஸ்ட் ஐடியா தான் கொடுக்க போறேன் next 2 3 s1 3 3p2 next 3 3p1 நல்லா பாருங்க எலக்ட்ரிக் டைபோல் டிரான்சிஷன் இது அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க சர்ச் ஃபார் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஆர் டிரான்சிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா the delta L plus or minus 1 எது ஃபார்முலானா இட்ஸ் allowed for the electric dipole transition electric dipole next இது not allowed னா the delta L equals 0 not allowed இப்போ ஆன்சர் பண்ணுங்க அதாவது எனக்கு இனிஷியல் ஸ்டேட் கொடுத்துட்டாங்க p ஸ்டேட் அப்போ எந்த ஸ்டேட் இது 4 பிரின்சிபல் குவாண்டம் பிரச்சனை இல்ல டெல்டா n எனி வேல்யூ இங்க p ஸ்டேட் வந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வரக்கூடாதுனா pk வரக்கூடாது option D so this is okay this is okay this is okay மத்த எல்லாமே p இருக்கு இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு you are right that's it இந்த ரூல் மட்டும் தான் this answer so அதை நோட் பண்ணிக்கங்க அதாவது for electric dipole allowed transition the delta n plus or minus 1 அதே not allowed transition வந்து delta n equals 0 அது மட்டும் தான் இருக்கு next இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க நிறைய வாட்டி क्वेश्चन நம்பர் 6 இது பாருங்க ரொம்ப அதாவது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் பட் அதை எப்படி அப்ரோச் பண்றதுன்றது மட்டும் தான் நீங்க பண்ண போறீங்க அதுக்கான ஐடியா தான் நான் கொடுக்குறேன் next क्वेश्चन நம்பர் 6 எனக்கு கேட்டிருக்காங்க if an atom is in the 3D state ஒரு atom வந்து என்ன ஸ்டேட்ல இருக்குனா 3D 3 state so spectroscopic term கொடுத்துட்டாங்க the angle between the orbital and spin angular momentum என்ன கேட்கறேன்னா what is the angle between the orbital
and spin angular momentum L and spin angular momentum S. theta and இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங். ஏன்னா இந்த ஆர்பிட்டல் as well as ஸ்பின் angular momentum. மேபி அது ஒரு வெக்டர் டைரக்ஷன், இது ஒரு வெக்டர் டைரக்ஷன் இருக்கலாம். What is the angle between the two? அப்ப நம்ம என்னன்னா ஆர்பிட்டல் angular momentum plus spin angular momentum it will give the total angular momentum. அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம்னா the J equal to first நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு என்னன்னா the J equal to L plus S. இத நம்ம சரி equal ரைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா. இப்போ எனக்கு L டாட் S வேணும். அதான் ஸ்பின் ஆர்பிட் இன்டராக்ஷன். அப்ப இத என்ன செய்யலாம்? L டாட் S வேணும்னா என்ன செய்யலாம்? L டாட் S வேணும். குட், வெரி குட். தட்ஸ் ரைட். என்னது? J ஸ்கொயர். அது ஸ்கொயர் பண்ணலாம். அப்பதான் நமக்கு L டாட் S வேணும். L டாட் S வேணும்னா நமக்கு என்ன வரும்? LS cos theta வரும். theta நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். நமக்கு தெரிஞ்சதா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சது. டோட்டல் angular momentum equal to the orbital plus spin angular momentum. எனக்கு L டாட் S வேணும். அப்படினா LS cos theta ன்னு ஃபார்ம் ஆகும். theta நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். L க்கு S க்கும் ரெடிபட்டா. அப்போ இது ஸ்கொயர் பண்ணினா நமக்கு என்ன வரும்? A square equal to L plus S whole square. அப்போ இது என்ன வரும்? L square S square 2 L dot S. or எனக்கு L dot S மட்டும் தான் வரும். நமக்கு என்ன வரும்? 2 L dot S whole square. அப்ப நமக்கு என்ன வரும்? J square minus L square minus S square. அப்ப L dot S மட்டும் வச்சுக்கோங்க. L dot S நமக்கு என்ன வரும்? J square minus L square minus S square by 2. What is L dot S? LS cos theta. Correct. So L S cos theta equal to the same value J square minus L square minus S square by 2. இப்போ cos theta மட்டும் okay cos theta மட்டும் வச்சுங்க. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? J square minus L square minus S square by 2 LS. அதுக்கப்புறம் theta பண்ணி வச்சுக்கலாம். பட் நமக்கு என்னன்னா கொடுத்திருக்க டேர்ம்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். இங்க வந்து இது மல்டிப்ளிசிட்டி ஃபேக்டர். யாவது S என்ன சொல்ல முடியுமா? What is S? Good, very good. எனக்கு 2S plus 1 என்ன இருக்கு? 3 இருக்கு. அப்போ என்ன செய்யலாம்? S மட்டும் ஒரு சைடு வச்சு மத்த எல்லாத்தையும் one side தள்ளீங்கன்னா it will give the 1. So அப்போ S equal to 1. அப்போ நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா S equal to 1. Next, what about J? J வந்து என்னது? 3. What about L? 2. இப்போ அப்படியே டைரக்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? No. The eigenvalue will be equal to it. ஏன்னா what is the eigenvalue for the J square? J into J plus 1. L square L into L plus 1. Good. அப்பனா the cos theta. So நமக்கு கொடுத்திருக்க ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டேர்ம் சிம்பல்ல இருந்து நமக்கு S J L கிடைச்சிருச்சு. அப்போ நம்ம cos theta என்ன செய்யலாம்? in terms of eigenvalue எழுதுனா நமக்கு இந்த J square என்ன தரும்? It is J into J plus 1 h bar square. ஆக்சுவலா h bar square வரும். இங்க வந்து என்ன h bar square the eigenvalue. இங்க L into L plus 1 the h bar square minus S into S plus 1 the h bar square divided by இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2. இந்த இதோட L மட்டும் வேணும்னா just we have to take the square root of this value, right? அப்போ square root of L into L plus 1 the h bar. ஏன்னா அந்த square root எடுத்தா h bar மட்டும் வரும். S அதுக்கு magnitude மட்டும் வேணும். S மட்டும் வேணும்னா just we have to take the square root. S into S plus 1 the h bar. அப்போ காமன் வேல்யூ h bar square இருக்கு. கீழ ஒரு h bar square இருக்கு. கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ cos theta equal to நமக்கு என்னன்னா நமக்கு cos theta equal to just
j into j plus 1 first cancel பண்ணீங்கன்னா j into j plus 1 minus l into l plus 1 minus s into s plus 1 divided by square root of நமக்கு என்ன வரும் கிடைக்குது l into 2 into l into l plus 1 dot square root of s into s plus 1 அப்போ இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க எல்லா வேல்யூஸ் லைக் j என்ன கிடைச்சிச்சு 3 into 3 plus 1 எனக்கு என்ன எவ்வளவு வரும்னா 12 வரும்ல மைனஸ் l வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 into 2 plus 1 6 வரும்ல s வந்து 1 அப்போ இது 2 whole divided by 2 l into l plus 1 6 ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ண சொல்லுங்க s into s plus 1 2 அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா this should be equal to 12 minus 6 is 6 minus 2 4 so 4 by 2 இங்க 6 2s are 12 square root of 12 அப்போ 1 is 2 2 2s are 4 அப்போ 2 by square root of 12 நம்ம எழுதினா 4 3s are 12 அப்போ ஒரு 2 வெளிய எடுத்துக்கலாம் 2 square root of 3 அப்போ வந்து 2 to cancel பண்ணீங்கன்னா 1 by square root of 3 அப்போ θ மட்டும் தான் நமக்கு வேணும் therefore that θ equal to என்ன வரும் cos inverse of 1 by square root of 3 பாருங்க தெரிஞ்ச எக்ஸ்பிரஷன் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சாச்சு அப்ப நம்ம இந்த டேர்ம்ஸ் வரை எப்படி நம்ம அந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் நோட்டேஷன் கன்வெர்ட் பண்றது J S L கண்டுபிடிக்கணும் தெரிஞ்சா முடிஞ்சு அந்த ஐடியா தாண்டி படிக்கிற L and S னா நாம இந்த இதை யூஸ் பண்ணுவோம் சம்டைம் எனக்கு கேட்பாங்கன்னா நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் பொறுத்த நியூக்ளியர் குவாண்டம் நம்பர் what's the angle between the I and J கேட்பாங்க I ங்கிறது the nuclear spin quantum number J ங்கிறது the total quantum number of the electron அப்போ அதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க அங்க வந்து F equal to போடுவாங்க அங்க வந்து இங்க வந்து நம்ம J equal to என்ன போட்டோம்னா L plus X போடுவோம் ஹைப்பர் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து என்னன்னா the interaction இது வந்து பாத்தீங்கன்னா spin orbit interaction இது எது ஃபார்ம் பண்ணா ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் நோட்டேஷன் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் பொறுத்தவரை நமக்கு என்ன வரும்னா இட்ஸ் a hyper fine structure அந்த ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா it will split into several spectral line அது hyper fine line சொல்றோம் அப்ப அங்க யூஸ் பண்ற குவாண்டம் நம்பர் அதாவது நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல F equal to nuclear spin quantum number plus the total thing அப்ப angle between these two people so கேட்டா you got to ready to answer same தான் வேற எதுல next